ශාරෝනින් පුෂ්පයයි ප්‍රේමවන්ත වූ දෙවිඳේ කැලලක් නැති රුධිරයයි පැටලු පැටවානන්ගේ ශාරෝනින් පුෂ්පයයි ප්‍රේමවන්ත වූ දෙවිඳේ කැලලක් නැති රුධිරයයි පැටලු පැටවානන්ගේ අලංකාර වූ මහිමාන්විත වූ මා සමීරේ කියන කාර වූ මහිමාන්විත වූ දතොසවලා ඕසන්නා උතුම් දෙවිඳේ ඕසන්නා දාවිද්ගේ රාජින්දේ ඕසන්නා උසස්සු දෙවිඳුට හලෙලූයා නමස්කාර කරනවා ස්වාමී දාවිද්ගේ රාජින්දේ සැවොම අත්හැරිය විටදී මිතුරන් වෙන්නු විටදී සරණයක් වූ සමිඳුන් අමතක නොකරන්නෙමි සැවොම අත්හැරිය විටදී මිතුරන් වෙන්නු විටදී සරණයක් වූ සමිඳුන් අමතක නොකරන්නෙමි සරණේ ඔබයි පීඩාවේදී මා සමගයි යේසුනේ සරණේ ඔබයි පීඩාවේදී මා සමගයි ඕසන්නා තුමු දෙවිඳේ ඕසන්නා දාවිද්ගේ රාජින්දේ ඕසන්නා we worship you Father we bless your name thank you Lord thank you for your love thank you for your unconditional love you are worthy ශාරෝනි පුෂ්පයයි කැලලක් නැති රුධිරයයි පැටලු පැටවානන්ගේ ශාරෝනින් පුෂ්පයයි ප්‍රේමවන්ත වූ දෙවිඳේ කැලලක් නැති රුධිරයයි පැටලු පැටවානන්ගේ අලගුල්ලවනි அலகுல்லவ சொல்ல 10000 சிறந்தவரே சொல்லுங்க அலகுல்லவ 10000 சிறந்தவரே தேவனே ஓசன்னா தாவீதின் மைந்தனே ஓசன்னா தேவனே ஓசன்னா தாவீதின் மைந்தனே Hallelujah we worship you Jesus your name Lord hallelujah amen hallelujah பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே செனேவந்த தேவதாருகளே இன்றைக்கு எங்களுடைய கர்த்தருடைய வார்த்தை தலையங்கம் අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ මාතෘකාව praying for the loaves and fishes தயவு செய்து இந்த ஹெட்லைன் போடுங்க රොටි සහ මසුන් වෙනුවෙන් යාඥාව hallelujah hallelujah கிறிஸ்துவின் சிந்தையிலே கிறிஸ்துஸ் வாசிගේ සිතේ ஜெபத்தை குறித்து தியானம் பண்ணி வருகிறோம் යාඥාව ගැන අපි මෙනෙහි කරමින් සිටිනවා கெத்செமனேலே ஜெபம் கெத்செமனே යාඥාව எங்களுக்கு ஒரு கெத்செமனே வரும் අපිට கெத்செமனே එනවා நாங்க அந்த நேரத்துல අපි මේ මොහොතේ ஜெபிக்கணும் යාඥා කළ යුතුයි ஆமென் ஆமென் ஹalleluya அப்புறம்
උඩුමහල. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. மேல் வீட்டறையிலே ஜெபம். උඩුමහලේ යාඥාව. Amen. Amen. இயேசு கிறிஸ்து மேல் வீட்டறையிலே ஜெபம் பண்ணினார். යේසුස් වහන්සේ උඩුමහලේදී යාඥා කළා. ஒருமனத்துக்காக ஐக்கியத்துக்காக ஜெபிச்சார். එක්සත්කම වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ යාඥා කළා. ஆண்டவர் சொன்னார் நான் போறேன். ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මම යන්න යනවා. நீங்க ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியமா இருங்க. ඔබ එකිනෙකා සමග එක්සත්ව සිටින්න. ஆமென். ආමෙන්. இயேசுடைய கடைசி ஜெபம் යේසුස් වහන්සේගේ අවසාන යාඥාව. சீஷர்களுக்காக. ගෝලයන් වෙනුවෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. அவர்கள் நாங்கள் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல අප ඒකත්වෙන් සිටින්න. அவர்களும் ஒன்றாய் இருப்பார்கள். ඔවුනුත් ඒකත්වෙන් සිටිනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. நீங்கள் நானும் ஒருமனத்துக்காக ஜெபிக்கணும். ඔබත් මමත් එක්සත්කම වෙනුවෙන් යාඥා ஏன்னா ஒருமனம் இருக்க இடத்துல ඇයිද නම් එක්සත්කම තිබෙන තැන ஜெபத்துக்கு பதில் இருக்கு. යාඥාවට පිළිතුර තිබෙනවා. ஆமென். ආමෙන්. மூன்றாவது டைட்டில் තුන්වෙනි praying on the mount of transfiguration. අන්වෙසක් වීමේ කන්දේ යාඥාව. ஹalleluya. மறுரூப மலையின் ஜெபம். අන්වෙසක් වීමේ කන්දේ எங்க යාඥාව. வாழ்க்கையில நாங்க ஜெபம் பண்ணும் பொழுது අපගේ ජීවිතය අපි යාඥා எங்க කරා. வாழ்க்கை மாறும். අපගේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. எங்க பலத்தினால எங்களை மாற்ற முடியாது. අපේ ශක්තියෙන් අපව වෙනස් කරගන්න எங்க බෑ. பலத்தினால நாங்க தரிசனங்களை பார்க்க முடியாது. අපේ ශක්තියෙන් අපිට දර්ශන දකින්නට බෑ. கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய வழிகளை எங்களுக்கு உணர முடியாது. ආත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අපිට ஏன்னா හැදෙන්නේ නැහැ. என் வழி தனி வழி அவர் வழி வேற வழி. ඇයිද නම් අපේ මාර්ගය තනි මාර්ගයක් උන්වහන්සේගේ මාර්ගය ஆமென் වෙනස්. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් அவருடைய කියන්න. வழிகள் வித்தியாசமானவைகள். උන්වහන්සේගේ මාර්ග වෙනස්. அவர் சொல்லுவார் தண்ணியை நிரப்பும் பாரு. උන්වහන්සේගේ වතුර පුරවන්න நான் කියලා. சொல்லுவேன் வைன் தான் யா வேணும்பேன். මම කියනවා වයින් තමයි ඕනේ ස්වාමිනී அவர் කියලා. வழி என் வழி வித்தியாசம். උන්වහන්සේගේ මාර්ගය මගේ මාර්ගයයි වෙනස්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. Hallelujah. ஆண்டவர் சொல்லுவார் 5 கூழாங்கல் போதும்யா. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ගල් භාජන நான் පහක් சொல்லுவேன் ඇති. அப்பா இவன் பெரியவன். මම කියයි ස්වාමිනී මොව බලවත් කෙනෙක්. இவனுக்கு 5 கூழாங்கல்லா. මොවට ගල් පහක්ද? கணக்குக்கே செட் ஆகாது. ගානටම හරියන්නේ නැහැ. மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கே சரியாவாது. ගණන් වලටම හරියන්නේ නැහැ. ஹியூமன் கால்குலேஷனுக்கு சரியாவாது. මනුෂ්‍යත් ගණන් වලට හරියන්නේ නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஒரு மனுஷன் ஜெபிச்சா මනුෂ්‍යයෙක් යාඥා කළොත් அவன் மறுரூபமாவான். ඔව් අන්වෙසක් වෙනවා. இயேசு மறுரூபமானார். යේසුස් වහන්සේ අන්වෙසක් වෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. Hallelujah. எந்த வீட்ல ஒரு ஜெப வீராங்கனை இருக்கறாங்களோ කුමන ගෙවසකද යාඥා වීරවරයෙක් සිටින්නේ? அந்த வீடு மாறும். ඒ නිවස වෙනස් වෙයි. புருஷனை குறை சொன்ன நாட்களை விட்டுட்டு ස්වාමි පුරුෂයාගෙන වැරදි කිව්ව දවස් අතහැරලා ஜெபிக்கிற நாட்களை கூட்டுங்க. යාඥා කරන දවස් ஆமென். වැඩි කරගන්න. அந்த ஆவி புருஷனை பிடிக்கும். ඒ ආත්මය පුරුෂයාව திடீர்னு உங்க புருஷன் 12 மணிக்கு ஜெபிப்பாரு. විගසිත ඔබේ පුරුෂයාත් රැඳලාට යාඥා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. என்ன சாமி இவரும் ஜெபிக்கிறாரு? මොනවද මොහොත් යාඥා කරන්නේ? அம்மாவுடைய ஜெபத்தின் வல்லமை අම්මගේ යාඥාවේ බලය. அங்க தொற்றுக்கு பாருங்க. එතන ස්පර්ශ කරලා ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. மறுரூபம் உண்டாகும். අන්වෙසක් அடுத்த වීමක් ඇති அடுத்த වෙයි. டைட்டில் வனாந்தரம் வரும். ඊළඟ මාතෘකාව Praying in the වනාන්තරය. wilderness. වනාන්තරයේදී பிசாசு යාඥාව. சோதிப்பான். යක්ෂයා පරීක්ෂා நீங்க කරයි. ஜெபிக்கணும்னு நினைக்கும் போதே சோதனை வரும். ඔබ යාඥා කරන්න ඕනේ කියලා හිතද්දිම පරීක්ෂා. இந்த வருஷம் நிறைய யோசிச்சிருப்பீங்க. போன வருஷம் நிறைய யோசிச்சீங்க. சிலது சரி வரல. ගිය අවුරුද්දේ ගොඩක් දේවල් කල්පනා කරලා ඇති. මේ අවුරුද්දේ කල්පනා இந்த කරලා வருஷம் කිසියක් யோசிச்சிருக்கிறீங்க. හරියන්නේ. මේ අවුරුද්දෙත් කල්පනා தடை කරලා வரும். බාධා එයි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆனாலும் ஜெபிக்கணும். නුඹත් යාඥා කළ ஆமென் යුතුයි. சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. பிசாசு வருவான். යක්ෂයා එයි. மாம்சத்தின் இச்சையை கொண்டு வருவான். මාංශයේ තෘෂ්ණාව ගෙනෙයි. கண்களின் இச்சையை கொண்டு வருவான். ඇසල තෘෂ්ණාව ගෙනෙයි. ஜீவனத்தின் பெருமையை கொண்டு வருவான். ජීවනයේ අහංකාරකම இந்த ගෙනෙයි. 3 குணாதிசயம் லூசிபருக்குள்ள இருந்தது. මේ ගතිගුණ තුනම ලුසිෆර් තුල තිබුණා. லூசிபருக்கு ஒரு நாள் ஆசை வந்தது. ලුසිෆර්ට එක දවසක් இது ஒரு அழகான ஒரு கேருபீன். මේ ලස්සන කෙරුබ්වරේ. அந்த கேருபீனுக்குள்ள இசை இருந்தது. ඒ කෙරුබ්වරයා තුල සංගීතය තිබුණා. அதுதான் இசை வாசிக்கிறவங்க எல்லாமே பிசாசினால பிடிக்கப்படுறது. ඒ நிறைய නිසා பேர் තමයි සංගීතයේ වාදනය කරන අයව යක්ෂයා අල්ලගන්නේ. அவங்கவங்க ஹalleluya. இந்த හලෙලූයා. கனமான ஊழியத்தை மிகவும் ஜாக்கிரதையா செய்யணும். මේ ගෞරවාන්විත සේවය තාමත් ஏன்னா සැලකිලිමත් කරන්න ඕනේ. தலை வீங்கிரும். ඇයිද නම් ඔළුව ඉදිමෙයි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. அகல ரொம்ப ஜாக்கிரதை. ඒ නිසා ගොඩක් ප්‍රවේශමෙන් இந்த 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 கேருபீனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு මේ பாருங்க. කෙරුබ්වරයාටත් එවැනි සිතුවිල්ලක් ඇති எந்த වුණා. சீட்டை ஆண்டவருக்கு மேலால போடுவேன். මගේ ආසනය උන්වහන්සේට ඉහළින් දැමිය යුතුයි. பரிசுத்தருடைய பர்வதத்துல போய் உட்காருவேன். ශුද්ධ වූ කන්දේ මම සිට ගන්නට ඕනේ. அவருடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக ஏறுவேன். උන්වහන්සේගේ තාරකාවන් වලට ඉහළින් ඉන්නට ඕනේ. பெருமை උඩඟුකම இதெல்லாம் வரும். මේ හැම දෙයක්ම එයි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆனா நீங்களும் நானும் ஜெபம் பண்ணா නුඹත් ඔබත් මමත් යාඥා කළොත් பெருமை போயிடும். උඩඟුකම නැති වෙයි. ஆமென். ආමෙන්. சோதனை போயிடும். පරීක්ෂාව නැතුව යයි. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஜெபிக்கிற மனுஷன் தான் ஜெயம் எடுப்பான். යාඥා කරන මනුෂ්‍යයා තමයි ජය ගන්නෙ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. அடுத்ததாக ඊළඟට சிலுவையிலே ஜெபம். කුරුසියේදී යාඥාව. இயேசு கிறிஸ்து යේසුස් ක්‍රිස්තුස් தன்னை அறைந்தவர்களை තමන්ව කුරුසි தன்னை පත් காட்டி කළා. கொடுத்தவர்களை තමන්ව පාවා දුන්නා. யாரிடத்துல வந்தாங்களோ කාවෙතද ආවේ? அவங்களே இயேசு சிலுவையிலே அறைஞ்சாங்க. ඔවුන්ම යේසුස් වහන්සේ කුරුසි පත් කළා. அவர்களே
நியாயப்பிரமாணத்தின் தேவனை நியாயப்பிரமாணத்தை முடிக்க வந்தவரை ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කරන්න තැන நியாயப்பிரமாணத்தை கொண்டே சிலுவையில அறைஞ்சாங்க. ව්‍යවස්ථාව තුලින්ම ඔවුන් කුරුසිපත් කළා. ஹalleluya. හලෙලූයා. அவரை ஏளனமா பேசினாங்க. උන්වහන්සේව පහස කොට කතා சிலர் කළා. பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. සමහර අය බලාගෙන හිටියා. ஒண்ணுக்கும் தகுதி இல்லாத ஒரு கள்ளனும் இயேசுவை ஏளனமாய் பேசினார். කිසිම දෙයකට ප්‍රයෝජන නැති සොරෙක් පවා යේසුස් වහන්සේට සරදම් பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை සෙනෙහවන්තිනි කිතුණු ජීවිතය. பல காயங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை. විවිධ තුවාල ඇති වෙන්න පුළුවන් ජීවිතයක්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. எங்களை காயப்படுத்துகிறவர்கள் இருப்பார்கள். අපව තුවාල කරන්නන් ඉන්නවා. எங்கள்ட்ட நன்மை பெற்றுட்டு අපෙන් යහපත අරගෙන நாங்க தொங்கும் போது எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. අපි එල්ලෙද්දී අපිව බලාගෙන ඉඳී. என்னங்க, நாங்க தொங்கும் போது අපි එල්ලෙද්දී சிலர் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. සමහරක් අය බලාගෙන ඉඳී. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ஹalleluya. நீங்க அழுவீங்க, ඔබ අඬයි. நீங்க வேதனைப்படுவீங்க, ඔබ වේදනාවෙන් සිටී. நீங்க காயப்பட்டிருப்பீங்க. ඔබ තුවාල වෙලා සිටී. ஆனா ஒரு கூட்டம் இருக்கும், නුඹට එක කණ්ඩායමක් ඇති. நல்லா பனி சாப்பிட்டு ஏப்ப விட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு கூட்டம். හොඳින් බනිස් කාලා බලාගෙන ඉන්න කණ්ඩායමක්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆமென். ආමෙන්. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆமென். ආමෙන්. ஆனா அப்படிப்பட்ட நேரத்திலையும் නුඹත් එවැනි වූ අවස්ථාවක இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ பிதாவே පියාණනි இவர்களை மன்னி. ඔවුන්ට කමාවුව මැනව. ஆமென். ආමෙන්. மன்னிக்கிறவர்கள் කමාව දෙන්නන් ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ආශිර්වාද ලද්දන්. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. கிறிஸ்துவின் சிந்தை ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සිත மன்னிப்பு. සමාව. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ரெண்டு சாட்சி. සාක්ෂි போன දෙකක්. வாரம் ஆண்டவர் எங்களை இந்த சிலுவையில வந்து மன்னிப்பு கொடுக்கவும் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் வழி நடத்தினார். ගිය සතියේ ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වුවා මේ කුරුසිය පාමුලට ඇවිල්ලා සමාව දෙන්නත් සමාව ரெண்டு ගන්නත්. கிட்னியும் வீக் ஆவுன ஒரு அம்மா வந்தார்கள். වකුගඩු දෙකම දුර්වල වූ මවක් ආවා. அவர்கள் தன்னுடைய மகனை மன்னித்தார்கள். ඇය තමාගේ පුතාට සමාව දුන්නා. செக்கப்புக்கு போனார்கள். පරීක්ෂා කරන්න ගියා. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. ඔබට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. இன்னொரு ஐயா வந்தார்கள். තවත් මහත්මයෙක් ආවා. அவர் சுராஜ் அப்பா. සුරාජ්ගේ තාත්තා. அவரை அடிக்கும்படியாக ஒருவன் வந்தான். ඔහුට පහර දෙන පිණිස එක්කෙනෙක් அவர் ආවා. சொன்னான், நீ அவர் வந்து சொன்னான், இன்னொருவன் உன்னை அடிக்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான், உன்னை தாக்க பார்த்து கொண்டு இருக்க, நீ ஜாக்கிரதையா இரு. ඔහු ඇවිල්ලා කිව්වා තව කෙනෙක් ඔබට පහර දෙන්න ඉන්න ඔබ පරිස්සමින් ඉන්න කියලා. அவரும் சிலுவை அண்டையிலே வந்து, ඔහුත් කුරුසිය පාමුලට ஆண்டவரே அவனை மன்னிக்கிறேன். ස්වාමිනේ මම ඔහුට සමාව දෙනවා. இந்த கிழமை මේ සතියේ அவரே வந்து ඔහුම ඇවිල්ලා என்னை மன்னிச்சு, මට සමාව වෙන්න. நான் ஒரு தவறு செஞ்சேன். මම වැරද්දක් කරා. ரெண்டு சாட்சி. සාක්ෂි දෙකක්. இன்னும் சாட்சி வரும். ஆண்டவர் சொன்னார் சாட்சி வரும். ස්වාමීන් වහන්සේ நான் போன வாரமே சொன்னேன் சாட்சி வரும். මම ගිය සතියේම කිව්වා සාක්ෂියේ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார். ස්වාමීන් වහන්සේ හාස්කම් කරයි. மன்னிப்புனா සමාව කියන්නේ இயேசுவின் சிந்தை. යේසුස් වහන්සේගේ සිතයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். கசப்புனா තිත්තකම කියන්නේ பிசாசின் சிந்தை. යක්ෂයාගේ සිතයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත எங்க දේවදරුවෝ. வாழ்க்கையில நாங்க மன்னிக்கிறவங்களா இருக்கணும். අපේ ජීවිතය අපි සමාව දෙන්නන්න எங்க ஜெபம் கேட்கப்பட, අපේ යාඥා எங்களுடைய காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட, අපේ පාණ්ඩුරු පිළිගනු ලැබෙන්නට பிசாசுக்கு வாசல் மூடப்பட, යක්ෂයාගේ දොරටු වැසෙන්නට ஆமென், ආමෙන්. எங்களுக்கு கிருபை கிடைக்க, අපිට කරුණාව எங்க ලැබෙන්නට பாவங்களை ஆண்டவர் மன்னிக்க අපේ පාපයටත් කමාව ලැබෙන්නට நாங்களும் மன்னிப்பு கொடுக்கணும். අපිත් සමාව දිය යුතුයි. மறந்துடாதீங்க, අමතක කරන්න ஒரு එපා. கூட்டம் மன்னிக்காம இருக்கும், එක කණ්ඩායමක් කමාව නොදී සිටී. ஆனா முன்னேறாது. නමුත් දියුණු වෙන්නේ நீங்க නැහැ. மன்னிச்சிட்டு ඔබ සමාව දීලා போயிட்டே இருக்கணும். ඔබ யாගෙන ඉන්න. சொல்லுங்க, போயிட்டே இருக்கணும். කියන්න யாගෙන ඉන්න. நீங்க மன்னிச்சிட்டு ඔබ සමාව දීලා போயிட்டே இருக்கணும். ඔබ யாගෙන ඉන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஒரு நாள் வரும், එක දවසක් பல கிலோமீட்டர் කිලෝමීටර් බොහොමයක් கர்த்தர் உங்களை அழைத்து வந்திருப்பார். ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව ගෙන ඇවිත් තිබේ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. அவங்களை தேடினாலும் ஓ. ஆளை காணோம். කෙනාව පේන්න නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. கர்த்தர் உங்களை உயர ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ උස්සස් உயர කර உயர அழைத்து வந்திருக்கிறார். උස්සස් කර කැඳවා තිබෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. மறந்துடாதீங்க, අමතක කරන්න එපා. எந்த மனுஷனோட நீங்க கோவப்பட்டு நீங்க உயரம் போக மாட்டீங்க. කුමන මිනිසෙක් එක්කවත් ඔබ තරහ වෙලා ඔබ දියුණු වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ උස යන්නේ නැහැ, ඔබ බය වෙන්න එපා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. நீங்க உயர மாட்டீங்க. ඔබ උස්ස යන්නේ නැහැ. ஹalleluya. හලෙලූයා. பத்ததுக்கு நீங்க கவலைப்படுவீங்க. ඒ මදිවට ඔබ දුක් நீங்க වෙයි. வேதனையில ඔබ வாழுவீங்க. වේදනාව තුල நீங்க ஒரு நிமிஷமும் வேதனையில வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. ඔබ මොහොතක්වත් වේදනාව තුල ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේගේ ஒரு மன்னிக்கிற மனுஷன் சந்தோஷமா வாழ்வான். සමාව දෙන මිනිසයා සතුටෙන් ஏன்னா நீங்க மன்னிச்ச உடனேயே ඇයිද නම් ඔබ සමාව දීපු ගමන් ஆவியானவர் உங்களை இருக்க பிடிச்சிருவார். ආත්මන වහන්සේ ඔබ තදින් අල්ලගනි. ஆமென். ආමෙන්. ஆவியானவர் உங்களை இருக்க பிடிச்சிருவார். ආත්මන වහන්සේ ඔබ තදින් அவருடைய අල්ලගනි. சந்தோஷத்தினால உங்களை நிரப்புவார். ඔබ උන්වහන්සේගේ සතුටෙන් ඔබ පුරවයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆகையால மன்னிச்சிருங்க. ඒ නිසා සමාව දෙන්න. ஆமென். ආමෙන්. மன்னிச்சிருங்க. සමාව දෙන්න. ஆண்டவர் பார்த்துக்கொள்வாரு. උන්වහන්සේ බලාගන්න. பழி வாங்குறது உங்க வேலை இல்ல. පලි ගැනීම ඔබේ දෙයක් නෙවෙයි. அது அவருடைய புட்டுவத்தில இருந்து நடக்க வேண்டிய வேலை. ඒ උන්වහන්සේගේ ආසනයෙන් දෙමින් උන්වහන්සේ කරන්න ඕන දෙයක්. நீங்க இருக்கிற புட்டுவத்தில இருந்து உங்களுக்கு பழி வாங்க அதிகாரம் இல்ல. ඔබ ඉන්න ආසනයෙන් ඔබට පලි
පලිගන්න ඔබට ආධිපත්‍යයක් නැහැ. நீதியுள்ள நியாயாதிபதி புட்டத்துல இருக்கிறார். ධර්මිෂ්ඨ වූ විනිශ්චයකරුවාණන් சிங்காசனத்துல இருக்கிறார். සිංහාසනේ ඉන්නවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියන්න. அவன் அவனுக்குரிய கிரியையின் பலன் ඔව්ගේ ක්‍රියාවට යුතු විපාකය அவரோடு வருகிறது. ඔව් සමග එනවා. அவர் யாருக்கும் அநீதி உள்ளவர் அல்ல. උන්වහන්සේ කිසි කෙනෙකුට අදාළ அவர் நிறுத்தார்னா சரியா நிற்பார். උන්වහන්සේ කිරුවානම් හරියට කිරනවා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. எங்களை மன்னிச்சிரு. සමාව දෙන්න. ஆமென். ආමෙன். ஹalleluya. Hallelujah. ஒவ்வொரு நாளும் மன்னிங்க. දිනපතාම සමාව දෙන්න. அப்பொழுது நீங்கள் ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க. එවිට ඔබ ආශිර්වාදමත් සිටී. இன்றைக்கு செய்திக்கு வருகிறேன். අද වචනයට එන්නම්. praying for the loaves and fishes. ஆமென். රොටි සහ මසුන් වෙනුවෙන් යාඥාව. இயேசு යේසුස් වහන්සේ 5 அப்பம் 2 மீனை கையில ஏந்தி රොටි 5යි මසුන් 2ක් 5000 பேரை முன்னால வச்சிட்டு 5000ක් ඉදිරියෙන් තබාගෙන நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறார். ස්තුති කරමින් යාඥා කරනවා. யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் யோவான் 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5ஆம் வசனத்திலிருந்து 5 වෙනි පදයේ සිට நாங்கள் வாசிப்போம். කියවමු. ஜனங்கள் தம்மிடத்தில் வருகிறதைக் கண்டு பிலிப்புவை நோக்கி இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்களை எங்கு கொள்ளலாம் என்று கேட்டார். தாம் செய்ய போகிறதை அறிந்திருந்தும் அவனை சோதிக்கும்படி இப்படி கேட்டார். பிலிப்பு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக இவர்களில் ஒவ்வொருவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டாலும் 200 பணத்து அப்பங்களும் இவர்களுக்கு போதாதே என்றான். அப்பொழுது அவருடைய சீசரில் ஒருவனும் சிமியோன் பேதுருவின் சகோதரனாகிய அந்திரேயா அவரை நோக்கி, இங்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான். அவன் கையில் 5 வாட் கோதுமை அப்பங்களும் 2 மீன்களும் உண்டு. ஆனாலும் அவைகள் இத்தனை ஜனங்களுக்கு எம்மாத்திரம் என்றான். இயேசு ஜனங்களை உட்கார வையுங்கள் என்றார். அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாய் இருந்தது. பந்தியிருந்த புருஷர்கள் ஏறக்குறைய 5000 பேராய் இருந்தார்கள். இயேசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சீசர்கள் இடத்தில் கொடுத்தார். சீசர்கள் பந்தியிருந்தவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். அப்படியே மீன்களையும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் கொடுத்தார். அவர்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு அவர் தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி, ஒன்றும் சேதமாய் போகாதபடிக்கு மீதியான துணிக்கைகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்றார். ஹalleluya. 11 පදේ එවිට යේසුස් වහන්සේ රොටි ගැන ස්තුති කොට ඉඳගෙන උන්වන්ට බෙදා දුන් සේක. ආමෙන්. හalleluya. ඔවුන් තෘප්තියට පැමිණි කල හalleluya කිසිවක් නැති නොවන පිණිස ඉතිරි වූ කැබලි එකතු කරපළායි උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට කීසේක මෙසේ මනුෂ්‍යයන් කාලා රොටි පහෙන් ඉතිරි වූ කැබලි එකතු කොට පැස් 12ක් පුරවා ගත්තෝය. ආමෙන්. 12 கூடைகளை நிரப்பினார்கள். கூட 12ක් පුරවා ගත්තා. මෙසේ මනුෂ්‍යයන් කාලා රොටි පහෙන් ඉතිරි කැබලි එකතු කොට පැස් 12ක් පුරවා ගත්තෝය. ආමෙන්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියන්න. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තයනි, 5000 பிரச்சனை முன்னால இருக்குது. 5000ක් ප්‍රශ්න ඉදිරියෙන් තිබෙනවා. 5 அப்பம் 2 மீன் தான் கையில இருக்கு. රොටි 5යි මසුන් 2යි අතේ තිබෙනවා. இயேசு ஜெபிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ යාඥා කරනවා. வானத்தை பார்த்து, අහස දිහා බලලා, பிதாவே நன்றி. පියාණනි ස්තුතියි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේවදරුවනි, இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில අද ඔබගේ ජීවිතේ 5000 பிரச்சனை உங்க முன்பாக இருக்கலாம். 5000ක් ප්‍රශ්න ඔබ 5000 தேவைகள் உங்க முன்பாக இருக்கலாம். 5000ක් අවශ්‍යතාවය. ஆனா ஆண்டவர் கொடுத்த 5 அப்பத்துக்கும் 2 மீனுக்கும் නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නව රොටි 5ටත් මසුන් நீங்களும் நானும் நன்றி உள்ளவங்களா இருந்தா ඔබත් මමත් ස්තුතිවන්තව සිටියෝ கர்த்தர் 5000 தருவார். ස්වාමීන් වහන්සේ 5000ක් දෙයි. நான் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේවදරුවනි, இயேசு எதிர்பார்க்கிறார் යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු நீங்களும் වෙනවා நானும் நன்றி உள்ளவங்களா இருக்கணும். ඔබත් මමත් ස්තුතිවන්තව සිටිය යුතුයි. ஆமென். ආමෙන්. 10 பேர் சுகமாறாங்க. 10 දෙනෙක් සුව වෙනවා. இயேசு கேக்குறார் மற்ற 9 பேர் எங்க? යේසුස් වහන්සේ ආනවා ඉතුරු 9 දෙනා කොහෙද? ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. Hallelujah. ஒரு சமாரியன் மாத்திரம் திரும்பி வர்றான். සමාරිවරයෙක් විතරක් හැරිලා එනවා. அவன் குப்புற விழுந்து ඔව් බිම වැටි. நன்றி ஆண்டவரே. ස්තුතියි ස්වාමිනී. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත இன்னைக்கு දේවදරුවනි, நிறைய தேவ பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் போக காரணம் අද බොහෝ දේව දරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ නැතිව යන්නට හේතුව 5க்கு நன்றி இல்ல. 5කට අපි ස්තුතිවන්ත නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. பரலோகம் செயல்படுகிற விதம் வித்தியாசம். ස්වර්ගය ක්‍රියා කරන විදිය වෙනස්. ஆமென். ආමෙන්. මේව තමයි සත්‍යතාවය. ஆமென். இதுதான் சத்தியம். මේයි සත්‍යතාවය. கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவனை ටිකකට විශ්වාසවන්තව அநேகத்திலே அதிகாரியா வைப்பார். බොහෝ
කරයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. கடைசி காலத்துல අවසාන කාලයේ மனுஷர் விழுந்து போகிற அடையாளத்தை குறித்து பவுலடிகள் தீமோத்திக்கு எழுதும்போது சொல்றாரு, මනුෂ්‍යයන්ගේ වැටි යන ලකුණු ගැන පෞල්තුමා තිමෝතියට தீமோத்தியே තිමෝති கடைசி காலத்துல අවසාන நன்றி කාලයේ அற்றவர்களா இருப்பாங்க. ස්තුතිවන්ත නැතුව ඉඳී. ஆமென். ආමෙන්. ஜாக்கிரதை. ප්‍රවේශම් වෙන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. யாரும் உங்களை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவதுக்கு ஆண்டவர் விருப்பம் இல்ல. කවුරුවන් ඔබව අවභාවිතා කිරීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙවෙයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. ஆக நாங்க ரொம்ப ஞானமா இருக்கணும். ඒ නිසා අපි තම ඥානවන්ත විය යුතුයි. ஆமென். ආමෙන්. நாங்க யாருக்கு உதவி செய்றோம்? අපි කාටද උදව් කරන්නේ? நன்றி இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்வதை குறித்து நீங்க யோசிங்க. ස්තුතිවන්ත නැති අයට උදව් කිරීම ගැන ඔබ ටිකක් කල්පනා කරන්න. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அவங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி இல்ல. ඔවුන් ස්වාමීන් වහන්සේලා ස්තුතිවන්ත ஒரு மனுஷன் ஆண்டவருக்கு நன்றி இல்லன்னா කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේලම ස්තුතිවන්ත නැතිනම් உங்களுக்கு நன்றி இல்ல. ඔබට ස්තුතිවන්ත නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. இன்னைக்கு காலையில நான் சாட்சி சொன்னேன். උදෑසන පාස්ටර් සාක්ෂි කියවා 1997 1997 ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ ஆயத்தப்படு, நான் உன்னை கூட்டிட்டு போக போறேன். ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ සූදානම් වෙන්න, මම නුඹව ගෙන යන්නට යනවා. அப்பொழுது நான் எங்களுடைய பாஸ்டர் 3000 ரூபாய் காசு கொடுத்து என்னை படிக்க வச்சார் இங்கிலீஷ். එවිට පාස්ටර් 3000ක් දීලා පාස්ටර්ව ඉගෙන ගන්න සැලැස්සුවා ඉංග්‍රීසි. ஹalleluya. හලෙලූයා. நான் இன்னைக்கு மறக்கல. 97 මම අදටත් අමතක කළේ නැහැ. 90 எத்தனை வருஷம் நினைக்கிறீங்க? අවුරුදු කීයක් කියලා හිතනවද? ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. நான் மறக்க மாட்டேன். අමතක කරන්නේ නැහැ. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஏன்னா ඇයිද නම් ஆண்டவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம். ස්වාමීන් වහන්සේ කළා වූ යහපත් ஆண்டவர் சிலரை எங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களோட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தினார். ස්වාමීන් වහන්සේ සමහරක් අයව ඔබගේ ජීවිතය අපගේ பயன்படுத்தினாரா? පාවිච්චි කළා. உங்களை ஆசீர்வதிக்க சிலர் ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார். ඔබව ආශිර්වාද කරන්න සමහරක් අයව පාවිච්චි කළා. ஹalleluya. உங்க கஷ்டத்துல உங்களை தூக்கி விட ஆண்டவர் சிலரை பயன்படுத்தினார். ඔබගේ අමාරුකමේදී ඔබ ඔස්සවා තබන්නට සමහරක් අයව පාවිච්චි කළා. ஆமென். ආමෙන්. மறக்க கூடாது. අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆகையால ඒ නිසා நன்றி இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்யறத குறித்து 2 முறை யோசிங்க. ස්තුතිවන්ත නැති අයට උදව් කිරීම ගැන දෙවතාවක් හිතන්න. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. உங்களுக்கு வந்த அடித்தா மறுபடியும் வரும். ඔබට පළවෙනියට ආපු පහර තමයි ඊළඟටත් එන්නේ. ஆமென். ආමෙන්. ஆகையால ஜாக்கிரதை. ඒ නිසා ප්‍රවේශම් වෙන්න. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, ඒ නිසා සෙනෙහවන්තයනි நாங்க ஜெபிக்கும் போது අපි යාඥා කරන්නේ ஆண்டவரே ස්වාමිනී நீங்க தந்ததுக்கு நன்றி. ඔබ වහන්සේ දුන්න නිසා ස්තුතියි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஜெபம் பண்ணும்போது சும்மா முணுமுணுத்துக்கிட்டு வரக்கூடாது. යාඥා කරද්දී කොඳුරගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. இஸ்ரவேல் ஜனங்க ஏன் கானானுக்கு வரல? ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඇයි කානාන් දේශයට ආවේ? எல்லா நேரம் முறுமுறுத்தாங்க. හැම මොහොතකම කෙඳුරුවා. அவங்களுக்கு தண்ணி வந்தது, ඔවුන්ට වතුර ආවා. ரொட்டி வந்தது, රොටි ආවා. இறைச்சி வந்தது, මස් ආවා. உடுப்பு பழசாகல, ඇඳුම් පරණ වුණේ නැහැ. செருப்பு தேயல. පාවහන් ගෙවිලා ගියේ නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. ஆச்சரியமா ஆண்டவர் நடத்தினார். පුදුමාකාර ලෙස උන්වහන්සේ இவ்வளவு செஞ்சும் මෙච්චර ஒரு කරලා கண்ணுக்குட்டியை செஞ்சுட்டு වසු පැටියෙක් இந்த හදලා கண்ணுக்குட்டி தான் நம்மளை கூட்டிட்டு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. මේ රන් වහු පැටිය තමයි අපිව ගෙනාවේ. ஆண்டவர் கோபம் கொண்டார். ස්වාමීන් වහන්සේ ஆண்டவர் சொன்னா நான் வர மாட்டேன். උන්වහන්සේ කව මම එන්නේ නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. இன்னைக்கு அநேகர் கண்ணுக்குட்டிகளை செய்து අද බොහෝ දෙනෙක් වහු පැටියන් இந்த හදාගෙන கண்ணுக்குட்டி தாப்பா நம்மளை கொண்டு வந்துச்சு. මේ වහු පැටිය තමයි අපිව ගෙනාවේ. ஆண்டவர் சொன்னாரு, ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා உனக்கு வீடுகள் கிடைக்கும் பொழுது, ඔබට නිවාස உனக்கு ලැබෙයි. ஆடு மாடுகள் பெருக்கம் உண்டாகும் பொழுது, නුඹගේ ගව රැළවල් වර්ධනය වෙද්දී ஹalleluya, Hallelujah. உன் இருதய மேட்டிமை அடையாமல் இருப்பதாக, නුඹේ හදවත උඩඟු නොවේවා. வனாந்தரத்தில் உன்னை நடத்தின, වනාන්තරයේදී නුඹට මඟ உன்னை පෙන්වා. போஷித்த, ඔබව පෝෂණය உன்னை කළා. காப்பாற்றின ඔබව ආරක්ෂා ஆண்டவரை மறவாதே. ස්වාමීන් වහන්සේව අමතක නොකරන්න. மறவாதே. අමතක உபாகம නොකරන්න. புஸ்தகத்துல ද්විතීය කතා ஆண்டவர் පොතේ மோசே கொண்டு மறுபடியும் சொன்னார். ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසෙස් තුලින් නැවත නැවත කියනවා. ஆமென். ආමෙන්. அநேகர் மறந்தார்கள். බොහෝ දෙනෙක් අමතක කළා. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේවදරුවෝ. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஏன் கானானுக்கு வரல? நிறைய பேர் ඊශ්‍රායල් ජනතාව බොහෝ දෙනෙක් ඇයි කානාන් දේශයට ආවේ නැත්තේ? நன்றி இல்ல. ස්තුතිවන්ත නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. Hallelujah. எத்தனை பேர் சாப்பாடுக்கு நீங்க ப்ரே பண்றீங்க? කී දෙනෙක් ඔබ කෑම වේලට යාඥා කරනවද? ஆமென். ආමෙන්. ஆண்டவரே இந்த சாப்பாடுக்காக நன்றி. ස්වාමිනේ මේ කෑම වේල නිසා ස්තුතියි. ஏழைகளை போஷிங்க. දිලිඳුන්ව පෝෂණය කරන්න. ආමෙන්. ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. இதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. මේ වෙනුවෙන් ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ஆமென். Hallelujah. ஆமென். ஆமென். ஆகையால் பிரியமானவர்களே, ඒ නිසා සෙනෙහවන්තයි. ஆண்டவர் கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නු දෙයට ස්තුති කරන්න. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. Hallelujah. பெரிய காரியங்கள் ஆண்டவர் தருவார். මහත් වූ දේවල් උන්වහන්සේ දෙයි. ஹalleluya. அவர் உண்மையுள்ள தேவன். උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත වූ දෙවියෙක්. உங்களுக்கு விரும்புறத ஆண்டவர் தருவார். ඔබ කැමති දේ ஆனா උන්වහන්සේ கொடுத்ததுக்கு நாங்க உண்மையா இருக்கிறோமா? ආනාலும்
ஆனாலும் சரி பரவாயில்லை. දුන්නු දෙයට අපි අවංකව සිටිනවා. ஹalleluya. Hallelujah. ஆமென். பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේවදරුවනේ. பரலோகம் அப்படித்தான் வேலை செய்யும். ස්වර්ගයේම තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. பூலோகம் தான் வித்தியாசமா வேலை செய்யும். පොළව තමයි වෙනස් ආකාරයකට ஆனா ஆண்டவர் அப்படித்தான் வேலை செய்வாரு. ස්වාමීන් වහන්සේ එසේ அஞ்ச கையில கொடுப்பாரு. පහක් දෙයි අතට. நன்றி சொல்றாரு பாப்பாரு. ස්තුති කරනවාද කියලා බලයි. என்ன ஆண்டவரே, මොකද ස්වාමිනේ 5000 பிரச்சனை முன்னால இருக்குது. ප්‍රශ්න 5000ක් ඉදිරියේ තියෙනවා. என்ன செய்ய போறது அஞ்ச வச்சு මොනවද කරන්න යන්නේ මේ පහ ஆரம்பிச்சிருவோம் கதைய. පටන් ගන්නවා කතාව. என்னங்க இயேசு என்ன செய்தார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවාද කරේ? நன்றி பிதாவே. ස්තුතියි පියාණනි. நன்றி. ස්තුතියි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තයනි. ஒரு விசுவாசமுள்ள தேவ பிள்ளை, ඇදහිලිවන්ත දේව මිනිස්සේ. ஆண்டவரை தகப்பனா பார்க்கிற ஒரு தேவ பிள்ளை, ස්වාමින් වහන්සේව පියාණන් කොට ஆண்டவர் யார் என்று உணர்ந்த ஒரு பிள்ளை. ස්වාමින් වහන්සේ කවුද කියලා හොඳ තේරුම් ගත්තා වූ දරුවේ. நன்றி சொல்லு. ස්තුති කරයි. அப்பாவை தெரியாதவங்க தான் முறுமுறுக்கிறது. තාත්තා ගැන දන්නේ නැති අය තමයි කොඳුරන්නේ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. அனுமா வீட்ல நான் டிவி பார்த்தேனே, அப்பா அடி அடின்னு அடிச்சாரு. අනෝ මගේ නිවසේ ටීවී බලපු ඉඳලා තාත්තා හොඳටම ගැහුවා පාස්ටර්ට. இதா இருக்கா? கதவு ரெண்டு மூடிட்டு தான் அடிச்சாரு. දොරවල් දෙක වහලා තමයි ගැහුවේ. அதுக்கு பிறகு அவர் டிவியை வாங்கி கொடுத்தாரு. ඊට පස්සේ ඔය ටීවී එකක් මරන් දුන්නා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතියි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තයනි. எங்க அப்பா எங்களை அறிவார். අපේ තාත්තා අපිව දන්නවා. ஆமென். ආමෙන්. அவர் எங்கள் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றுவார். උන්වහන්සේ අපේ ආශාව නිෂ්ඨ කරනවා. கொடுத்ததுக்கு உண்மையா இருக்கணும். දීපු දෙයට ස්තුති. மற்றவங்களை போல நான் வாழணும்னு நினைக்காதீங்க. අනිත් අය වගේ ජීවත් ஐயோ වෙන්න என் ஸ்கூல் பொடியும் இப்படி தான் சாப்பிடுறான், අයියෝ අපේ அவன் පාසල් அங்கத்தான் යනවා, போறான், මෙහෙම තමයි இவன் කන්නේ, இங்கத்தான் ඔව්, பண்றான். මෙහෙම තමයි යන්නේ, මේ දේ තමයි உங்க කරන්නේ. அப்பாவோட வருமானத்தை பார்க்கணும். ඔබේ තාත්තගේ ආදායම ගැන හිතන්න ඕනේ. ஆமென். பார்த்துட்டு நன்றி சொல்லுங்க. බලලා ස්තුති කරන්න. ஒரு நாள் வரும், එක දවසක් එයි. ஆண்டவர் அப்பாவை உயர்த்துவார். ස්වාමීන් වහන්සේ තාත්තව උසස් කරයි. ஆமென். ආමෙන්. அப்போ நீங்க எதிர்பார்க்கிறது வரும். එවිට ඔබ அதுக்கு බලාපොරොත්තු மேலே වෙන්න ලැබෙයි. ඊට වඩා அதுக்கு மேலேயும் வரும். ඊට වඩාත් ஏன்னா ලැබෙයි. நாங்க ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் பெரியவர். ඇයිද නම් අපි නමස්කාර කරනවා දෙවිදුන් ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹalleluya. Hallelujah. ஆனா கொடுத்ததுக்கு உண்மையா? නුඹ දීපු දෙයට අපි ஆண்டவர் අවංකයිද? கொடுத்த அந்த பணத்துக்கு நான் உண்மையா? දීපු මුදලට ස්තුතිවන්තයිද? கொடுத்த சாப்பாடுக்கு உண்மையா? දීපු කෑම වේලට கொடுத்த ස්තුතිවන්තයිද? கிருபைக்கு உண்மையா? දීපු කරුණාවට ස්තුතිවන්තයිද? சின்னத்துல உண்மை இல்லாட்டி පොඩි දෙයට අපි ස්තුතිවන්ත නැතිද? பெரிய காரியங்களை கேட்காதீங்க. විශාල වූ දේවල් ඉල්ලන්න එපා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமானவர் 5000 பேர் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைஞ்சாங்களாம். සෙනෙහවන්තනි 5000ක් කාලා තෘප්තිමත් 12 கூடைகளும் இருந்துச்சாம். කූඩ 12කුත් තිබුණලු. ஆமென். ආමෙන්. ஒரு நன்றி சொல்ற மனுஷன் ස්තුති කරන්නව මිනිස්සෙක් காஞ்சி போக மாட்டான். ඔව් වියලිලා යන්නේ නැහැ. ஹலோ ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஊரானேனே ஊரானே එළිය ஊரானேனே සිස්ටර්. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන මිනිස්සේ කවදාවත් ஊராண்ட යන්නේ නැහැ. ඕගේ කූඩ 12 පිරෙන්නේ යනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஒரே ஒரு கை தான் மேல போகும். எத்தனை பேர் உண்மைக்கு விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹalleluya. ஆமென். විශ්වාස කරනවද? ஹalleluya. හලෙලූයා. நீங்க நன்றி சொல்லும் பொழுது ඔබ ස්තුති කරද්දී ஆண்டவர் இன்னும் உங்களுக்கு தருவார். ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් ඔබට දෙයි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. நீங்க நன்றி சொல்லும் பொழுது ඔබ ස්තුති කරද්දී எங்கால வருது ஆண்டவரே? කොහෙන්ද එන්නේ வந்துகிட்டே ස්වාමී? இருக்குது. එමින් තිබෙනවනේ. ஹalleluya. கூடைகளும் நிறைஞ்சிருக்குது. කූඩත් පිරීලා තිබෙනවනේ. மற்றவங்களுக்கும் கொடுங்க. අනිත් අයටත් දෙයි. பாருங்க, இயேசு வேஸ்ட் பண்ணல. බලන්න යේසුස් වහන්සේ නාස්ති කළේ නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. ஆகையால ஜாக்கிரதை. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න. ஆமென். ආමෙන්. கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த உடுப்பு, உங்களுக்கு கொடுத்த காரியங்கள் எப்படி நீங்க காக்குறீங்க? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දුන්න හැඳුම් පැළඳුම් ඔබට දුන්නු දේවල් ඔබ කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ? ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. சின்னத்துக்கு நாங்க உண்மையா இருக்கணும். පොඩි දෙයට අපි அப்பதான் විශ්වාසවන්ත கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை தருவார். එවිට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ විශාල ஹalleluya. දේවල් දෙන්නේ. හලෙලූයා. ஹalleluya. நாங்க சின்னத்துல உண்மை இல்லாம பெரிய காரியங்களை கேட்டு சும்மா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஆண்டவர் அதுல சீரியஸா இருக்க மாட்டார். අපි පොඩි දෙයටත් විශ්වාසවන්ත නැතුව ලොකු දේවල් ඉල්ලලා ඔබ නාස්ති කරගන්න එපා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තයනි. திருப்தியானார்கள். තෘප්තිමත් இன்னைக்கு වුණා. சிலருக்கு என்னத்தான் சாப்பிடுங்க, என்னத்தான் விடுங்க, என்னத்தான் பண்ணுங்க, திருப்தி. අද සමහරක් අයට මොනවා කෑවත් මොනවා ඇඳත් මොන දේ කළත් තෘප්තියක් නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், සෙනෙහවන්ත දේවදරුවෙනි. கர்த்தர் கொடுத்தது நன்றி உள்ளவங்களா இருப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේලා දීපු දේට மற்றவங்க போல நீங்க இருக்க தேவையில்ல. අනිත් අය වගේ ඉන්න අවශ්‍ය நீங்க நாங்க නැහැ. பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். අද අපි දරුවන්ට කියා දෙන්නට யாரோடையும் போட்டி எங்களுக்கு இல்ல. කා සමග තරඟ අපිට ஆமென். නැහැ. கர்த்தர் கொடுத்ததுக்கு உண்மையா இருக்கு. ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නු දේට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. பல மைல்கள் உங்களை கூட்டிட்டு போவார். බොහෝ දුර ස්වාමීන් වහන්සේ ගෙනියයි. உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நிரந்தரமா இருக்கும். ඔබේ ආශිර්වාදය සදා කාලෙකින් ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, එනිසා සෙනෙහවන්ත. இன்னொரு கதையை சொல்லிட்டு முடிக்க போறேன். තවත් කතාවක් කියලා අවසන් කරන්න. மரியாள் මරියා 300 வெள்ளி காசு රිදී කාසි 300ක්
பொறுமதியான நலதம் என்ற தைலத்தை இயேசுடைய பாதத்துல වටිනා ජටා මාංශ තෙල් උන්වහන්සේගේ පාමුල වැක්කිරෙව්වා. யூதாஸுக்கு அது ஒரு வேஸ்டா தான் விலகிச்சு. යූදාස්ට ඒක නාස්තියක් වගේ තමයි. ஒரு வருஷம் சம்பளம் අවුරුද්දක වැටුපා. ஒரே நாள்லயா? එකම දවසෙන්ද. ஆமென். ආමේන්. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තයනි, இயேசு அவனை கடிந்து கொண்டார். යේසුස් වහන්සේට තරවටු කළා. ஆமென். ආමේன். இயேசு மரியாள் செஞ்ச காரியத்தை இயேசு வரவேற்றார். යේසුස් වහන්සේ මරියා කළපු දේ අගය කළා. ஆமென். ආමේன். அவ நன்றி உள்ள சகோதரியாக இருந்தார். ස්තුතිවන්ත සහෝදරියක් වේ සිටියා. ஒரு வருஷம் சம்பளத்தை இயேசு பாதத்துல போட்டு අවුරුද්දක වැටුපක් යේසුස් වහන්සේ இயேசுடைய பாதத்தை அபிஷேகம் பண்ணினார். යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල ආලේප කළා. ஆமென். ආමේன். பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තයනි, இன்னைக்கும் நாங்க மரியாளை குறித்து பேசுறோம். අදත් අපි මරියා ගැන කතා කරනවා. சகோதரி நன்றி සහෝදரி ස්තුතියි. உள்ள. ஆமென். ආමේන්. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්ත அநேகர் இருப்பாங்க, බොහෝ දෙනෙක් ඉඳී நீ சர்ச்சுக்கா செய்யாத, සභාවටද කරන්න එපා. அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நின்றும் பாருங்க. උන්ගේ ආශිර්වාදේ නතර වෙයි බලන්න. ஹல்லேலூயா. හලලුයා. ஏன் அங்க கொடுக்குற, ඇයි එහෙට දෙන්නේ? நீ சாப்பிடாத ඔබ එක කන්න அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. එහෙම කියයි. அதுதான் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தின் கடைசி. ඒක තමයි උන්ගේ ආශිර්වාදයේ අවසානය. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තයනි, நீங்கள் கொடுக்கிறது மனுஷனுக்கு அல்ல, ඔබ දෙන්නේ මිනිසෙකුට නෙවෙයි, கடவுளுக்கு. ස්වාමීන් වහන්සේට. ஆமென். ආමේන්. அல்லேலூயா. உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறது கடவுள். ඔබ ආශිර්වාද කරන්නේ උන්වහන්සේ. ஹல்லேலூயா. හලලුයා. ஆமென். ආමේන්. நன்றி உள்ள மனுஷன் ස්තුතිවන්ත මිනිසෙක් கர்த்தருக்கு பெஸ்ட கொடுப்பான். ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් දෙයි. சிலர் வருவாங்க, සමහරක් பாஸ்டர் අය என் வீட்ல ஒரு இந்த உடைஞ்ச ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்கு பாஸ்டர், இந்த சர்ச்சுக்கு தேவையான்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொல்ல உடைஞ்ச அந்த லடக்கு வடக்கெல்லாம் எனக்கு வேணாம், நீங்களே வச்சுக்கோங்க. පාස්ටර් අපේ ගෙදර කැඩිච්ච ස්පීකරයක් තියෙනවා, ඔබට ඕනේද කියලා. මම කියනවානේ කැඩිච්ච දේ. நான் சொல்றது விளங்குறதா? எப்பொழுதும் சிறந்ததை கடவுளுக்கு கொடுங்க. සෑම විටම උතුම් දේ දෙවියන් වහන්සේට. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. அப்பொழுது அவர் திரும்ப சிறந்ததை உங்க கையில தருவார். ඒ විට උන්වහන්සේ නැවත උතුම් දේ ඔබට දෙයි. நன்றி உள்ள மனுஷன் அதை செய்ய முடியும். ස්තුතිවන්ත මනුෂ්‍යයෙක් ඒක කරන්න පුළුවන්. பணப்பைய வச்சிருக்கிற யூதாஸுக்கு அது ஒரு வேஸ்டா விளங்கிச்சு. මුදල් පසුම්බිය තියාගෙන ඉන්න යූදාස්ට ඒක නාස්තියක් තිබුණා. பணப்பைய ஆண்டவருடைய பாதத்திலே போட்ட மரியாளுக்கு මුදල් පසුම්බිය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාවල දැමුවව මරියාටද நன்றி உள்ள. ඒ ස්තුතියක් ස්තුතිවන්තව ஆமென் සිටියා. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. ஹல்லேலூயா. හලලුයා. எங்கள் பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ඒ නිසා සෙනෙහවන්ත දේවදරුවනේ, மரியாள் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தை உடையவராய் இருந்தார். මරියා ස්තුතිවන්ත හදවතක් ඇති ස්ත්‍රියක්ව සිටියා. ஆமென். ආමෙන්. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நாங்க ஜெபிக்கும் போது අද අපි යාඥා කරද්දී 5000 பிரச்சனையை பார்க்க வேணாம். 5000ක් ප්‍රශ්න බලන්න එපා. இன்னைக்கு இதை கொடுத்தீங்களே ஆண்டவரே, අද මේක දුන්නානේ ස්වාමිනේ. நன்றி சுவாமி. ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ஹல்லேலூயா. හලලුයා. இன்னைக்கு எங்களை போஷிச்சீங்களே, අද අපිව පෝෂණය කළානේ. ஹல்லேலூயா. හලලුයා. மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்க வச்சீங்களே, අනිත් අයට දෙන්න සැලසුවානේ. ஆமென். ஹலோ ஆமென். ආමෙන්. ஆண்டவர் உங்களுடைய கூடலாம் நிரப்பி வச்சது ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ කූඩ පුරවලා තිබ්බේ. மற்றவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம். අනිත් අයටත් ආශිර්වාද කරන්න. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. ஹல்லேலூயா. හලලුයා. ஹல்லேலூயா. හලලුයා. ஆகையால ஒரு மனுஷனுக்கு விசுவாசம் வேணும். එහෙම කෙනෙකුට විශ්වාසය අවශ්‍යයි. 5000 பிரச்சனை முன்னால இருக்கு. 5000ක් ප්‍රශ්න ඉදිරියෙන් තිබෙනවා. இந்த 5க்காக நன்றி. මේ පහ උදෙසා ස්තුතියි. அப்படி தூக்கி பாருங்க, එහෙම උස්සලා බලන්න. கர்த்தர் உங்களுடைய பிரச்சனையை தூக்கி எடுப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබේ ප්‍රශ්නෙන් ඔසවලා ගනී. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියන්න. நாங்க எல்லாரும் எழுந்து நிப்போம். අපි සියලු දෙනාම නැගිට Thank you, සිටිමු. Father. நன்றி ஐயா.